آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بات کروں گا سعودی عرب کی، بات کروں گا قطر کی، یو اے ای کی اور تمام امت مسلمہ کی، کیونکہ جب سے ڈونالڈ ٹرمپ 3 روزہ دورے سے ہو کر واپس لوٹے ہیں اور جس طرح کا بیان، بیہودہ بیان خاص طور سے ان حکمرانوں کے لیے دیا ہے، وہ امت مسلمہ پر بھی ایک زوردار تماچا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ پوری امت کو ایک طرح سے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا ڈونالڈ ٹرمپ نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے زبردستی اپنی مرضی کے مطابق ان سے دستخط کرائے اور ان کی اوقات ہم نے بتا دی۔ دوسری جانب انصار اللہ الحوثی کہ جو سربراہ ہیں عبد الملک الحوثی، انہوں نے غیرت دلائی ہے عربوں کو۔ اب آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے بھی یہ خبر عام ہو رہی ہے کہ کس طرح سے سعودی کے لوگوں نے، کس طرح سے ان حکمرانوں نے اسلام کو بدنام کیا، پورے امت کو بدنام کیا اور ضمیر کو فروخت کر دیا۔ اگر یہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے تو غزہ میں جتنا ظلم ہوا ہے وہ نہ ہوتا۔ کس طرح سے بیانات کیے جا رہے ہیں ان پورے واقعات کو آپ دیکھیے۔ یہاں بھی مولانا حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد حسن سرسوی نے اسی طرح کا خطبہ جمعے میں دیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جو کہا ہے وہ بڑی پتے کی بات کہی، بہت اہم بات کہی ہے، قابل توجہ ہے۔ آپ سنیے کہ کس طرح سے انہوں نے عربوں کے بارے میں اور غزہ کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں اپنا بیان جاری کیا۔ دیکھیے مولانا محمد حسن سرسوی نے کیا کہا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے کہ اسلام کا کس طرح سے چہرہ بگاڑا جا رہا ہے، اسلام کو کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ امریکہ کے وزیر کا اور وزیر اعظم کا جسے کہا جائے جب دورہ ہوا اسلامی ممالک میں تو کس طرح سے اسلام کا رخ پیش کیا گیا ہے، سب نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا اور قدم قدم پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایسے اسلام کا چہرہ جو بہترین اسلام تھا، وہ اسلام جو یہ کہتا تھا کہ خواتین کی حفاظت کی جائے، وہ اسلام جو آج بھی یہ کہتا ہے کہ عورتیں ہمارے لیے معزز ہے، وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ ایک خاتون پھول کی مانند ہے، وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ خاتون بہترین چیز ہے، وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ خاتون کو حجاب میں رکھا جائے، وہ اسلام جو یہ کہتا تھا کہ خاتون کو پردے میں رکھا جائے، وہ اسلام جو یہ پیغام دیتا تھا کہ ایک عورت مرد کی عزت ہوا کرتی ہے، وہ اسلام جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر عورت با پردہ ہے تو اس کا مرد با حیا ہے، وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ اگر عورت بے حیا ہے تو اس کے مرد بھی بے حیا ہے، وہ اسلام جو یہ پیغام دیتا تھا کہ ایک عورت سے پہچانا جاتا ہے کہ تمہارے گھر کی عزت کتنی ہے، آج وہی لوگ جو اسلام کا دم بھر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام پہنچانے والے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس وزیر کا کس طرح سے استقبال کیا گیا ہے۔ اپنی خواتین کو، عزیزان گرامی، اپنی خواتین کو نہیں نکالا، یقینی طور پہ جتنے اس کے پیچھے موجود تھے، نہ ان میں کسی کی ماں ہوگی، نہ ان میں کسی کی بہن ہوگی، نہ ان میں کسی کی بیٹی ہوگی، یہ غیر کی بیٹیاں ہوں گی، یہ غیر کی مائیں ہوں گی، یہ ان کے علاوہ کسی اور کی بچیاں ہوں گی۔ عزیزان گرامی، یہ اپنوں کو نہیں لاتے لیکن اسلام پہ کس طرح سے دھبا لگا رہے ہیں، کس طرح سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، کس طرح سے خواتین کو پیش کیا گیا کہ وہ سر کے بال، عزیزان گرامی، عجیب طرح سے کر رہی ہے اور جسے کہا جائے اس کے سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ انہیں محفوظ کیا جائے، انہیں بچایا جائے، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا جو ظالم آیا تھا، انہوں نے اس کے آنے پر کتنا مال خرچ کیا، کتنے ڈالر خرچ کیے، ملین بلینز میں خرچ کیا، لیکن عزیزان گرامی ان کی آواز بلند نہیں ہو رہی، انہیں غزہ نہیں نظر آ رہا، فلسطین نہیں نظر آ رہا۔ جتنے پیسے اس کے آنے میں خرچ کیے ہیں، ایک وقت وہاں ان سے کھانا نہیں پہنچایا گیا، میڈیکل مدد نہیں پہنچائی گئی۔ اگر عزیزان گرامی یہ چاہتے وہاں تھوڑی سی مدد
पहुंचाते तो वो बच्चे जो 14,000 बच्चों के मरने की अभी जिसे कहा जाए कि उम्मीद जताई गई है कि 14,000 बच्चे जिसे कहा जाए मारे जा रहे हैं, मर गए, सैकड़ों की तादाद में रोज मर रहे हैं, लेकिन वहां किसी तरह की इमदाद नहीं पहुंचाई जा रही। और ये कहा जा रहा है हम मुसलमान हैं, इस्लाम अज़ीज़ान गिरामी ये नहीं हो सकता। इस्लाम का ये पैगाम है कि अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है। और इस्लाम यही नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान का भाई है, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान मर रहा हो और वो हमारी मदद करने से बच सकता है, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो इंसान ना हो, जानवर हो, उसको बचाना चाहिए। मगर इन अरब हुक्मरानों ने जो इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए कहते हैं कि हम पहुंचाते हैं, खाक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाते। ये सिर्फ अज़ीज़ान गिरामी दुनिया परस्ती है और यही चाहते हैं। ये मसला क्या है, ये कर क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दिल में खौफ बैठा हुआ है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह का खौफ दिल में नहीं है। इनके दिल में खौफ है तो सिर्फ जिसे कहा जाए ताकतों का खौफ है। इनके दिल में डर अगर भरा हुआ है तो सिर्फ ट्रम्प जैसे जालिम हाकिम का इनके दिल में डर भरा हुआ है। अगर उसका डर ना होता, उसका खौफ ना होता तो आज ये मसला पेश ना आता। अज़ीज़ान गिरामी, इन लोगों को चाहिए कि अभी भी जिसे कहा जाए होश में आ जाए और जालिमों का सामना करने में आ जाए। लेकिन अगर अज़ीज़ान गिरामी ये लोग इसी तरह से हाकिमों के तलवे चाटते रहे और इसी तरह से इस्लाम को बदनाम करते रहे तो अजीजों इस्लाम का लाख चेहरा मिटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब अज़ीज़ान गिरामी इस्लाम का हकीकी वारिस इस दुनिया में आएगा तो ये नारा बुलंद होगा जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि आज हक़ आ गया है, बातिल का सरनिगूं हो गया है। वो आने वाला आएगा और आकर के बताएगा कि औरतों की किस तरह से इज्जत की जाती है, बुजुर्गों का किस तरह से एहतराम किया जाता है, जुल्म को किस तरह से नीस्तो नाबूद किया जाता है। वो आज भी अज़ीज़ान गिरामी पर्दा गैब में बैठा हुआ है और ये जालिम जान ले कि ये इस्लाम लावारिस इस्लाम नहीं है, एक इसका वारिस मौजूद है जो एक दिन आएगा और सबको बताएगा कि कौन दौलत के लिए मर रहा था, कौन पैसे के लिए मर रहा था, कौन इस्लाम के लिए जान दे रहा था। जो इस्लाम के लिए जान देता है वो यहाँ भी सुरखरू होता है, वहाँ भी सुरखरू होता है। और अज़ीज़ान गिरामी जो इस्लाम के लिए जान देता है वो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन जाने के बाद भी चाहे बरसा बरस गुजर जाए दुनिया उसको याद करती रहती है। खुमैनी को आज भी याद किया जाता है, लेकिन जितने जालिम मर गए न कल किसी को याद किया जाता था, न आज किसी को याद किया जाता है, न कल किसी को याद किया जाएगा। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी इन लोगों को सोचना चाहिए और इस्लाम का पैगाम वैसे देना चाहिए जो इस्लाम का हक है, जो इस्लाम का जिसे कहा जाए कानून है, जो कुरान का कानून है, उस कानून को दुनिया में पहुंचाना चाहिए। अगर दुनिया में कुरान के कानून को नहीं पहुंचाया तो अभी तो कम दलील हो रहे हैं, कल इतने दलील हो जाएंगे कि आज सर उठा भी रहे हैं लेकिन सर उठाने के कल काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी बारगाह इलाही में दस्तबद्ध रहना चाहिए कि तो ये बज़ाहिर एक छोटी सी मस्जिद का पैगाम है, लेकिन पैगाम बहुत बड़ा है। और आप तसव्वुर कीजिए कि अगर छोटी छोटी मस्जिदों में ये मैसेज पहुंच गया है, ये जो अरब रूलर कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये इनका किरदार ठीक नहीं है, और अमेरिका के साथ मिल करके ये जिस तरह की दोस्तियां निभा रहे हैं वो दीन के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए नुकसानदेह है। तो सोच लीजिए कि बड़ी जगहों पर क्या होगा, क्योंकि अब बरतानिया ब्रिटेन की मस्जिदों से अब आवाज़ें उठने लगी हैं। 44 मस्जिदों के सरबराहान ने जिस तरह से अपनी ब्रिटेन की हुकूमत को लानत मलामत किया, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि धीरे धीरे अब लोग बेदार हो रहे हैं। और ये जो हुक्मरां बने बैठे हैं, जो सोने में खाते हैं और सोने की गाड़ियों में चलते हैं, सोने के एरोप्लेन अब दान दे देते हैं, तो और दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान उनकी हालत क्या है, वो किस तरह की जिंदगी गुजारने में मजबूर है, और इनकी हालत देखिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब अवामी बेदारी भी आ रही है। बहरहाल इस तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।